ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇਹ 부ਝਾਈ। ਜੈਸੇ ਸੱਚ ਮੇਂ ਰਹੋ ਰਜਾਈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇਹ 부ਝਾਈ। ਜੈਸੇ ਸੱਚ ਮੇਂ ਰਹੋ ਰਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਨੇ। ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੰਗਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ,
मेरे घर विच दुख दी दात बख्शो। कितनी वड्डी गल है। तो रब पुछदा है कि तुहानू दुख मंगन आए हो। मेरे को तो किसी ने अज तक दुख मंगिया ही नहीं। तो प्यार विच कहंदी है कि रब्बा जद तू दुख देना ना तो मैं तेरे नेड़े हो जानी हाँ। तां ही बाणी विच हुण पढ़िया ना, दुख दारू सुख रोग पिया। वो सी कुंती जिन्हें परमात्मा दे घर जाके ये मंगया, क्योंकि जिन्हों ये बड़ी गहराई वाली गल है, असीं इहनूं विचारांगे अगे चल के। जिन्हों गुरबाणी की समझ आ गई ना, वो कभी सुख मंगेगा ही नहीं। वड्डी गल है। जिन्हों गुरबाणी की समझ आ गई वो सुख कभी मंगेगा ही नहीं। दरअसल जेड़े असी सुख मंग रहे हैं ना, वो सुख नहीं ने। सुख मांगत दुख आगे आवे। वाह, कितनी वड्डी पंक्ति है महाराज दी। कहते जेड़े तू सुख मंग रहा ना, वही दुख बन जाते हैं। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो ना मांगिया भावे। मारे कहते हैं वो सुख मैं मंगना ही नहीं है जिहदे नाल मैनूं दुख आ जाता है। क्योंकि सुख हर एक नूं चंगा लगता है, दुख किसी नूं नहीं चंगा लगता। तुसीं सियाणे बैठे हो सारे, कदी भी घर विच दुख आंदा है, क्योंकि आना ही है साथ संगत। ये मत भुलेखे च रहिए। कोई बंदा मैनूं एक भी खड़ा होके हैंड रेस कर दे कि सारी उम्र उन्हें सुख भोगे ने, दसो एक भी बंदा। तो या एक बंदा कोई ऐसा दस दे कि सारी उम्र मैं दुखी भोगे ने। क्यों? क्योंकि एक वस्त्र पाए ने मैं कल उतारने ने, दूजे बदलने ने, या परसों तक पा लांगा। वस्त्र कपड़े क्यों बदलने हैं असी? क्योंकि वो मैले हो गए ने। जिहदे नाल मैं विचरना है उन्होंने स्मैल ना आवे। रोज़ कपड़े बदल ही देना। तो मना जे रोज़ कपड़े बदलते हो तो ना सुख रोज़ रहने ने ते ना दुख रोज़ रहने ने। मैं नहीं कह रहा, महाराज की बाणी कह रही है। सुख दुख दोए दर कपड़े, पहरे जाए मनुख। ये कपड़े ने। देखो ये दोनों दुख ते सुख आंदे ही रहणगे। इनू भैणां ने दोनों। ये तालमेल है। जिस तरह दिन रात, सुख दुख, मियाँ बीबी, सवेर शाम, ये जोड़े ने। सारी उम्र सुख नहीं रहना तो सारी उम्र दुख नहीं रहना। तो मारे कहते ने सुख मांगत दुख आगे आवे। भाई जेड़े तू, मैं असली गल एक मैं वाच की अपनी जिंदगी दे विचों मैं तुहानूं दस रहा। असी अणजाने विच जिन्ने भी सुख मंगे ने ना, दुख बाहरों नहीं आते कितों। मेरी डिमांड दे उत्ते ही दुख आए ने। जो मैं सुख मंगे वो दुख विच कन्वर्ट होए ने। क्यों? क्योंकि मनु सुख और दुख की पहचान ही नहीं है। गुरु घर विच आके इस गल का ज्ञान हुंदा है कि भाई आके सुख ना मंगो। जेड़े सुख तुसी मंग रहे हो वो एक ना एक दुख आना ही है। उस दुख विच कन्वर्ट हो जाना है। किवें?
देखो गुरु साहब सानू भुलेखे च नहीं रखते, इस गल का जरा ध्यान देना, बड़ी तवज्जो देनी पेगी। गुरु साहब कदी तुहानू ये नहीं कहेंगे कि मेरे दर ते आ जाओ, तुहानू दुख नहीं लगेगा। यह गल मैं बड़ी वड्डी दस रहा आप जी नू। गुरु कदी नहीं कहेगा कि मेरे दर ते आओ, दुख नहीं लगेगा, क्योंकि दुख आना ही आना है। कई डेरे पखंडी, कई ऐसे आसन ला के बैठे ने, साडे कोल आओ तुहानू सुख मिलणगे। गुरु साहब कहते हैं ऐसी गल नहीं है, मैं तेनू भुलेखे च नहीं रखना चाहता। मेरे दर ते आना ही ते दुख भी आना ही ते सुख भी आना ही, क्योंकि ये एक महाराज वालों सुख ते दुख बनया होया है। देखो जिन्ने दुख आउंदे ने ना, उन्नी साडी विल पावर वधा के जाते हैं। हर दुख एक एक्सपीरियंस दे के जाता है, साडी मानसिकता नू उच्चा करके लैके जाता है। सिख धर्म है किन्ने कुछ साल होए होने ने, 550 साल। 1469 महाराज की आमद हुई गुरु नानक पातशाह की, ते लगा लो करीब 553 साल होए होने ने, 553। पूरे वर्ल्ड विच सिख धर्म का नाम है। क्यों? क्योंकि जिहड़ी कौमां मुश्किलों नूं दुखां नूं सहारदी है ना, वो कौमां जीवित रहिंदियां ने। जिन्हां कौमां ने दुख सहारे हुंदे ने, क्योंकि हर दुख मजबूत करके लैके जाता है। यही कारण है वर्ल्ड के किसी कोने विच भी चले जाओ, तुहानू केसरी निशान झुलते नज़र आउणगे। किते भी चले जाओ, तुहानू किथे ना किथे गुरुद्वारा मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हले सब तो नवा धर्म है। क्योंकि गुरु साहब ने सानू एक कहा ही नहीं है कि दुख तेरी जिंदगी विच नहीं आएगा। इस भुलेखे विच गुरु अपने नाल नहीं जोड़ रहे। गुरबाणी पढ़ के असी देखो एक ज्ञान लेना है। भगत लोग होंदे सन ना जेड़े, वो घर दे ना बाहर खड़े हो जाते सन ते दुख नूं आवाज़ मारते सन, दुख आ जा, ते दुख भजदा सी। ते वो पुछदे सन, दुख नूं कहंदा भी तू अंदर क्यों नहीं आ रहा, तू लोगों के घरां ते जांदा रहना है। कहंदा भाई मैं तेरे घर नहीं आना, तेरे घर विच ते हर गल विच सिमरन है, वाहिगुरू दा नाम है, तो मेरा उत्थे वासा की करांगा मैं उत्थे जाके। मैं ते उत्थे जाना वा जिथे मेरा परमात्मा दा नाम नहीं जपिया जाता, जिथे खान वक्त, जिथे सोण वक्त, जिथे रहन वक्त मनु याद नहीं करते, मैं उन्हां दे घरां दे विच जाके जांदा ही नहीं हाँ, डेरे ला लैना वा। डेरा समझते हो ना? असी छोटे होंदे, खैर हुण ते रिवाज ही मुक गया, नानके जाना तो 2-2 महीने वो पहला ट्रंक ही होंदे सन, ट्रंक लैके ते नानके चले जाना, छुट्टी होनियां ते 2-2 महीने असी रहना, सारे ही रहिंदे सन। अजकल तो खैर रिवाज ही समय ही बदल गए ने, कुछ हालात भी चेंज ने। ते वो भी सोचते सन, कई रिश्तेदार ऐसे आंदे नूं डेरा ही ला लैंदे ने विआहां विच। हुण ते बाहरों बारी विआह हो जांदे ने, घर ते पता ही नहीं लगता विआह है कि नहीं किसी घर विच। पहला 10-10, 15-15 दिन विआह दे घरां दे विच हलवाई बैठ जाने, रिश्तेदार दूरों आके, ते परिवार वाले भी सोचते ते डेरा लान आ गए ने। तो हुण जिहड़ा परिवार तुहाडे घर आ जाए, तुसीं कह ते सकदे नहीं कि जाओ भाई। गुरु साहब कहंदे ने कई दुख ऐसे ने, कईयां दे घरां विच आके डेरा ही ला लैंदे ने। पर जिथे गुरबाणी दा टेक आसरा हुंदा ना, रोज़ पढ़दे हो, परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਆਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤ ਏ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਬੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਬੈਠ। ਕੋਈ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੜ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਵੀ ਵੱਜ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਇਤਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਈ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਧ ਵਜਾਏ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ। ਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਣੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਐਸਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਥ ਵੀ ਭੱਜ ਖੜੇ।
ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ, ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਚੂਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ। ਈਵਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਭਰਾ ਭੈਣ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਚੇਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਾੜ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ। ਚੋ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਛਮਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਟੱਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਟੱਪੇਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਾੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਵੀ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼, ਜਾਂ 5 ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, 5 ਪਾਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਨੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ 5 ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। 5 ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਟੋਟਲ 5 ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਾਠ ਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਕੂੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਸਟਬੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਾਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਤੀਰਥ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਘਰ ਦਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿੱਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਰਕਾਲਾਂ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਹੀ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ? ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਵੋ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਵੋ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਦ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਆਣਗੇ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਚਾਰੋਂ ਲਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਵਗਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਸਨ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਵਾਂ ਨਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋਂ, ਸੁਮਣੀ ਸਹਿ ਗੋੜੀ ਰਾਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਅਰੰਭਤੀ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋਂ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਇਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ, ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਰ ਰੋਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ। ਅੱਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। द्रौपदी ने याद किया तो वह किशन कोई लेट होया नहीं होए लेट, क्यों? क्योंकि वो तो कोल ही खड़े ने। देखो मैं एक इतिहास विचों एक गल लैके मैं सांझ करा, भरोसे की गल है। सानू तो सिक्खी ना मैं कहां फ्री च मिली हुई है, तां ही असी इहदी कदर नहीं पा रहे। गुरमुखो कई ऐसे भी शरीर ने दूजे धर्म दे होंदे हुए इस धर्म विच आउण दी गुरु पासों मंग करते हैं। तुहाडे भाग देखना विचार तुसी सुनी होएगी, कथा सुनी होएगी, पर मैं जिहड़ी अपने कंसैप्ट दे उत्ते उसनूं जोड़ के तुहाडे नाल सांझ कर रहा। शायद गुरु महाराज की कृपा, शायद नहीं कहांगा, गुरु महाराज की कृपा के सदके साडा गुरु प्रति आकीदा वधेगा, भरोसा वधेगा, विश्वास वधेगा। माझे का एक रहन वाला होया भाई मंझ, सखी सरवर का पुजारी। सखी सरवर समझते हो ना, हरे जे कपड़े पाए होने, उत्ते पगड़ी जी बन्नी, घर कवर, भाव की कबर का पुजारी, कट्टर सखी सरवर। महिमा गुरु साहब की सुनी, बड़े ध्यान नाल सुनना गल। गुरु अर्जन देव महाराज की महिमा सुन ली। हुण चित करे कि महाराज नूं मैं मिलना है, क्योंकि उत्थे सिख जदों बाणी पढ़ते सन, वो बाणी सुनदा सी ना, ते उहदे मन विच ना सकून आंदा सी। बड़े बड़े धर्मां दे लोग ना किन्ने किन्ने साल हो गए ने, कर धार्मिक कारज रहे ने, पर अंदर आत्मक अडोलता नहीं आ रही। गल ते आत्मक अडोलता दी सी, अंदर दी शांति सी, वो नहीं हैगी।
ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ, इतने समय तो सेवा कर रहे हैं, कुछ मनोरथ भी तो होएगा। असी भी गुरु घर जाने तो कोई ना कोई मंग लैके जाने ना। ठीक है, मैं छोटा सी ते टॉयज़ मंगदा सी, पर अज गड्डी मंग रहा है, वो भी टॉयज़ ही ने, खेडां उही चल रही ने। गुरु त्रुठिया कहन लगे मंग भाई मंझ, तू गुरु घर की सेवा करना है, मंग लै की मंगना है। हुण साडे कोलों कोई पूछे, गुरु साहब पुछण की मंगना है बच्चा, की चाहिए? एक वड्डा सा मकान दे दो, घर बार सही मंगांगे, माई पदार्थ। भाई मंझ कहंदा महाराज सिक्खी बख्श दिओ। महाराज मुस्कुरा पे कहने लगे भाई मंझ, इनू छोड़ के कुछ होर मंग लै। महाराज ने चाहिए तो सिक्खी चाहिए। गुरु साहब कहते ने भाई मंझ, सिक्खी ते सिक्खी नहीं टिकदी। कहना महाराज समझिया नहीं। महाराज ने सीधी गल है, सिक्खी ते सिक्खी कदी टिक ही नहीं सकती। महाराज मैनू समझाओ, मैं समझ नहीं आई तुहाडी गल। कहंदे ने पहला जिहड़ी सिक्खी रखी है ना, उहनूं टा दे, फिर सिक्खी मिलेगी। जिहड़ी घर तू कबर दी पूजा करना है, मुर्दियां दी पूजा, कौ बुतान को पूजत है पस, को मिरतान को पूजन तायो। मारे कहते कूर क्रिया उर्जियो सभी, जग श्री भगवान को भेद ना पायो। ये सब कूड़ क्रिया ने। जिन्ने भी जे धर्म के नाम तो ये धार्मिक कारज हो रहे हैं, मैनूं खिमा कर देना, मेरा कंसैप्ट होंदा नहीं, सामने आ जाता है, पर मैं बड़ा विरोधी हाँ इस काम तो। ना समझ होंदे होए मैं कहना बड़े पढ़े लिखे भी इस गल के शिकार हो जाते हैं। वीरवार सिर नहीं धोना, शनिवार लोया नहीं, बड़िया बड़िया गल्लां सुनन विच आउंदियां ने। चलो भाई मंझ, जे सिक्खी चाहिदी आ ते सिक्खी नूं, पहली सिक्खी नूं ढाणा पेगा। ये जिहड़ी कबरां दी पूजा करना है ना, है सी चौधरी, नामी बंदा सी, 13 14 15 पिंड के करीब मालक सी, उहदा चौधरी सी, ते सारे सखी सरवर दे पुजारी सन, ये चौधरी सी, ते सारे इहदा मान करते सी चौधरपुणा दा। ते महाराज कहन लगे, कहंदा जी ऐसी कोई गल नहीं, मैं सिक्खी नूं, पहली सिक्खी नूं ढा दांगा। चलन लगा, आवाज़ मारी, भाई मंझ जा रहे हैं, एक गल याद रख लई, जेड़ा तू कारज करन वास्ते जा रहे हैं ना, कबर ढाण वास्ते जिहड़ी जा रहे हैं, एक गल याद रखी, तेरे ते मुश्किलां दुख बड़े आने नहीं। महाराज अंतरजामी सन। कहंदा महाराज कुछ भी हो जाए, मैं कबर ढावांगा। महाराज कहंदे बड़ा औखा समा आना ही तेरे ते, तेरे सब साथ छड़ जाने नहीं, ये चौधरपुणा भी चला जाना ही,
होर बड़ियां मुसीबतां दुख आने ने तेरे ते। कहंदा महाराज तुसीं किहा ते है वे, जे सिक्खी पहली ढाणी पेगी ते ढा दांगा। महाराज दे बचन नूं संभाल के चल पिया। गुरु का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भा न साके जाले। चला गया घर। सब तो पहला आके घर दे विच जिहड़ी कबर सी ना उहनूं ढा दिता। देखो ते जदों कबर ढाई ते पता लग्या ते सारे पिंडां दे आ गए, भाई ये तू की कर दिता है, तू कबर ढा दिती है। उन्होंने चौधर पूना भी खोलिया पिंडां दा, ते लोगों ने लिंक ही मतलब कि आपस विच जिहड़ा संबंध सी वो भी तोड़ ले। इत्थों तक जिहड़े डंगर सी मझां गावां ओदियां वो भी मर गईयां, क्योंकि खुराक नहीं सी, पैसा खत्म हो जा रहा सी। बड़े दिन माड़े होंदे गए, घर दे भी बीमार होने शुरू हो गए, पर बचन गुरु दा नहीं पिछे नहीं हटिया। इत्थे मैं गल कवांगा, उन्हें ते कबर ढा दिती। असी जिहड़े कर्म कांड कर रहे हैं सिक्खी तो हट के खाली सुनन तक तो नहीं है, असी मनु खीमा कर देना। उत्थे तो उन्हें कबर ढाई है। मैं कई जगह जाके असी कथा करी दे ना, बीबियों वर्त नहीं रखना, बीबियां हाँ जी बड़े प्यार नाल झूम के भाइयों के सामने इशारा करके कहीदा कोई कबरां ते मत्था नहीं टेकना, भाई भी इंज। पर मैं कई बारी वेखना वा अपने जीवन दे विच जिहड़े संगत विच बैठे हुंदे ने, अमृतधारी भी हुंदे ने, जद कबर आंदी है तो सब तो पहला सिर वो झुकांदे ने। मैं नहीं कह रहा ना झुकाओ, वो गल वक्री है, पर गुरु साडा गुरु ग्रंथ साहिब है। जदों तुसीं अमृत पान करते हो ना, वो एक गल समझाते हैं कि बई सिखा तेरा सीस चुके ते गुरु ग्रंथ साहिब दे के किसे देहधारी ते, किसे कबर ते, किसे मसान ते, किसे पिपल ते, किसे भी जगह ते तेरा सीस ना चुके। ये सीस ही नहीं चुकिया सी ना, तो जिहड़ा चांदनी चौंक दे उत्ते भावें सीस अलग करवा दिता, पर उन्हां दी ईन नहीं मन्नी। पर असी संगत ही कह देने अमृत छकिया, हाँ जी। मैं तो कई वेखे ने अमृत छक के भी बीबियां वर्त पे रखदियां ने, और संगत ही बड़े झूम के जी नहीं जी। पर जदों आंदा है समा गुरुद्वारियां विच करवा चौथ का वर्त होंदा है, तो जदों गुरुद्वारे आईयां होंदियां ने, वो चूड़ियां सूड़ियां पता लग जाता है, भाई ये भी मानसिकता हालत ऐदी भी कमज़ोर है। ये गुरु कोल तैयार ही है, गुरु का लैसन नहीं पढ़ रही। हुण तुसीं स्कूल ही जाके मैथ्स के टीचर कोलों क्लास मैथ्स ही लै रहे हो, पर सिलेबस तुसीं इंग्लिश का पढ़ रहे हो। गल साडे नाल यही हो रही है। उन्हें तो कबर ढा दी, गुरु का बचन नूं सांभ लिया, पर असी कित्थे कर्म कांड होना होवे ते असी कहने हट जाओ, ये काम मैं ही करना है। साखी सुनान का मतलब ये नहीं है। साखी सुनान का संबंध मतलब ये वे कि भाई मंझ नूं गुरु की नेड़ता किवें मिली। देखो किसे भांडे विच, मैनूं पंक्ति याद आ गई आसा दी वार दी, किसे भांडे विच वस्तु पानी है तो पहली वस्तु तुहानूं बाहर कढ़नी पैनी है। ऐ मैं गुरबाणी की गल कर रहा। वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। पास होंदी कि पासे, इनू साइड ते कर। जे पहले भांडे विच जे वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। मारे कहंदे ने दूजी नू पासे करना पेगा, तां इस भांडे दे अंदर वो वस्त पेगी। ते भाई मंझ ने की कीता, खाली मुंडी नहीं लाई, गुरु साहब ठीक है मैनू समझ आ गई है, बस मैं सिक्खी धारण करनी है। असी तो जोरां नाल कर देने असी गुरु दे सिख हाँ, ते बिल्ली आ गई तो असी डर जाने, पता नहीं की हो जाएगा।
ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਗੁਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ। ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ। ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੁਭਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ। ਪਿਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਹਿਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ? ਕਿਉਂ ਵੀਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਿਰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਬਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਈਵਨ ਡੰਗਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਤ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਛਕਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਚਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਛੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਈ ਇੱਧਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਧਰੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ, ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨੋ ਉਂਗਲ ਦਾਂਤ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਬਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੀਂਚੇ ਆਂਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੋ ਉਂਗਲ ਦਾਂਤ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਬਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਨੋ ਉਂਗਲ ਦੰਦ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਅੱਗੋਂ 9 ਉਂਗਲਾਂ। ਅਗਰ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚੇ ਆਂਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਤਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਯਾਤਰੂ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਈਏ, 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੱਲ ਬਈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਛਕਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜ ਕਰ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਵੀ ਲਓ, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਰਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬੜੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਟ ਭਰਾਂ, ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਤੇ ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀਏ ਸੋਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਪ ਉਤਾਰਨ ਗਿਆ, 2 ਹੋਰ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਛਕੋ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੀਰਦਾ, ਅੱਧੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਧੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦੇ ਬੀਤਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਗਲਵਕੜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਮੀ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਚਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਸ ਚਰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੰਠ ਲਾਏ
अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। एक जगह ते आंदा ना, रखे गल लाए। गुरु साहब कहते ने महाराज वो परमात्मा गुरु सानू रखदा भी नहीं, वो गल भी ला लैंदा है। तुहानू दुनिया का कोई गुरु दसो चेले नू गल लाया होवे या चेले नू मान बख्शिया होवे, ये साडे गुरु करते हैं। होर अगे चले जाओ, होर महाराज ने, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने होर उच्ची छलांग मारी। रोज पढ़ते हो वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। तुसी गल लाने की गल करते हो, समा आएगा अपने चेले नू भी गुरु साहब ने अपनी जगह दे दी। आपे गुरचेला, गुरु आप चेला भी बन गया। दसो अज तक कोई चेला बनया होवे? कोई नहीं बनया होएगा। गुरु शीशे बंदे बड़े देखे होणगे, पर गुरु दे जदों तुसी गुरु दे नेड़े हो जाओगे ना, गुरु दे गुणां दे नाल प्यार करोगे, ते गुरु कहंदा है आओ मैं तुहानू खाली गुणां वाला ही नहीं बनावांगा, तुहानू गुण वंडन वाला भी बना दांगा। फिर ध्यान देना, रोज पढ़ते हो जपजी साहब विच, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। गुरु पातशाह गुरु नानक पातशाह कहते ने मेरा जिहड़ा सिख प्यार दे विच मेरे कोल आंदा, मैं उन्होंने खाली गुणा वाला ही नहीं बनाता, उन्होंने गुण वंडन वाला भी बना देना वा। जानते हो बाबा दीप सिंह जी द्वारे कि यही तो है, एक गुण लैण वास्ते आए सन। अज लखां बंदे लखां शरीर उत्थे जाके गुणा की खाण नूं लै रहे हैं, वो वंडन जोगे हो गए ने। तो इतना मान देखो, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बिकारते हाटे। महाराज कहते ने इत्थों तक नहीं, बंधन ही नहीं कटते, सतगुर सिख को नाम धन दे, इत्थों तक भी नहीं। गुर का सिख वडभागी है, वो वड्डे भागा वाला है। होर अगे महाराज कहते ने सतगुर सिख का हालत पलत सवारे, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे। वो हालत समझते हो ना, हालत इत्थे ते पलत जिथे असीं जाना है उस दरगाह दे विच, इत्थे ते उत्थे, भाव इत्थे उत्थे रखवाला। वो प्रार ब्रह्म साडा महाराज कहते ने तू इत्थे दी गल ना कर, इत्थे ते तू असीं तैनूं नाल आ, उस दरगाह दे विच भी तेरे नाल होवांगे। इन्नी गारंटी कोई दिंदा है? कोई गुरु है ऐसा? वो काइया सी ना, वो टका लैके आगरे कोल टका ते घाह दी पंड लैके जद गया हरगोबिंद पातशाह नूं, ते वो गलती नाल वो जहांगीर दे खेमे चला गया, तो उन्हें टका रखिया ते पंड रखी घाह दी, ते रखदियां सार नमस्कार कीती। तो उन्हें कहा मंगो, कहंदा जी मेरा अग्गा सवार दो। वो समझ गया भाई जहांगीर गलत खेमे च आ गया, ये बादशाह मैं बादशाह वो बादशाह ने गलत आ गया। उन्हें कहा भाई तू गलत खेमे च आ गया, दुनिया की कोई दाता चाहिए नहीं तो मैं दे दांगा, पर पलत की दात वो मैं नहीं दे सकता। उन्हें की किया, पंड चुकी ते टका भी चुकिया, कमाई का सी, नेक कमाई का सी, 10 नूहां की कमाई दी सी। ते जहांगीर नूं बड़ा फील होया, उन्हें ना रोकिया, उस घाइए नूं कहा रुक। उन्हें एहलकार नूं बुलाया, उन्हें कहा सोने दियां मोहरां लिया के ना थाली च रख के इनू दे दे। इनू कहा भाई मेरी बड़ी तोहीन हुई है, तू टका ते घाह ना चुक, एक राजे दे अगे कोई रख के चुक ले, किन्नी तोहीन है। तो उन्हें जद प्लेट रखी अगे हीरे सोने दियां मोहरां, ते ओ घाइए ने लत्त मारती, कहंदा ये चीज़ां मेरे गुरु नूं परवान नहीं ने। गुरु ते भावनी भगत पाए, कोडी अगर भाग राखे ताहे गुरु सरम निदान दान देत है। गुरु कहंदा तू प्यार विच शरदा विच कोडी भी लिया के रखना, ते मैं तेरे दर ते परवान करना। ते उस वेले उन्हें चुक के ते फिर हरगोबिंद पातशाह दे जिथे, फिर महाराज ने कहा सतगुर सिक्का हालत पल सवारे, इत्थों तक नहीं, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे। वो अपने जी दे नाल लगा लेंदा, अपने गल दे नाल ला लेंदा है। क्यों? क्योंकि कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਿੱਖੀ ਢਾਹ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੰਝ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਇਤਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਵਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਮੁਕਤ करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। तो गुरु साहब साढ़े उत्ते ये बख्शिश करते ने कि किसी ने भी चरना तक चेलियां नूं रखिया है। गुरु साहब कहते ने आ सिखा तैनूं मैं चरना तक नहीं, तैनूं मैं गल लगा लवांगा। जदों तुसीं बाणी पढ़दे हो ना तो गुरु तुहानूं गल ही लगा रहा है, तुहानूं नहीं पता लग रहा, मैनूं नहीं पता लग रहा, पर गुरु साहब तुहानूं गल लगा के तुहाडे नाल गल। इस तरह सोचिया करो कि मेरे नाल मैं गुरु नाल लाइव हो गया वां, ते जदों लाइव हो जाओ ना तो उस वेले की होंदा है, गुरु और तुहाडा रिश्ता बन जाता है। लाइव समझते हो ना, हुण तुसीं मैं लाइव हाँ, मैं बोल रहा तुसीं सुन रहे हो। जदों गुरु नूं परतख जानो कि गुरु ग्रंथ साहब हाजर नाजर ने, विराजमान ने, जदों तुसीं गुरु दे सामने गुरु नूं मुखातब हो के गल करोगे ना तो गुरु नाल लाइव हो जाओगे ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਉਸ ਚੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੋਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਤਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੋ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, वो मेरे अंदर दी जानन लग पिया। उगड़ गया जैसे खोटा ढबुआ, नदर सराफे आया, अंतर जामी सब किछ जाने, उसते कहाँ छुपाया। उस प्रभु परमात्मा दे अगे कौन छुपया जा सकता है। तो गुरु ग्रंथ साहब दे अगे जदों कीर्तन पाठ कथा करीदा ना, मनु तो इंज फील होंदा है कि मैं लाइव होया पिया वां और गुरु मेरी हर विचार नूं आप रसना ते बैठ के मेरे कोलों बुलवा रहा है। इहनूं कहंदे लाइव होना। ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਲਾਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो ये चीज़ां जे अपने घर विच असीं लियाना चाहते हैं, मैं कहना अज तो ही असीं वीर जी बैठे ने, सारे सत्कारयोग बैठे ने, मैं सबनूं तो नहीं वेख पा रहा, पर जिन्ने भी शरीर बैठे हो, एक मैं एक गुरु साहब दे उत्ते भरोसा जान के कह रहा, कल तो जितने जीओ 10 जीओ 5 हो 6 हो जे 4 हो, 4 पाठ जपजी साहब दे ते करदे ही हो। तुसीं घर विच 5 पाठ जपजी साहब दे तुसीं लाजमी करने ही करने ने। तुहाडे हर घर दे विच हर कोने दे विच गुरु दी रहमत वरतेगी। दुख आएगा भी, डेरा आएगा भी दुखां दा, परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा भन्ना, अनद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी, संतो सुख होआ सब थाई। महाराज कहंदे सारियां थाई, हर थां ते। मैं नहीं कह रहा हूँ जो मैं तुहानूं गल जो मैं तुहानूं दुनियावी गल करके जिक्र किया ना, तो गुरु साहब बाणी प्रैक्टिकली दस रहे हैं, संतो सुख होआ सब थाई। सब थाई समझते हो ना, सारियां थावां ते संतो सुख होआ सब थाई, पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर रब रहा सबनी जाई। महाराज कहते ने कदों धुर की बाणी आई, जदों घर दे विच धुरू ते धुर तो जिहड़ी बाणी जो परमात्मा दे मैं कहा सब हुक्मवाओ जियो, उस परमात्मा वालों जो परमात्मा वालों धुरों गुरु नानक नूं बाणी आई है, धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। महाराज कहते दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक सच वखाना। तो इस करके
ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 1-2 ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 5 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਆਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਵੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਣਾ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਭੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਇਸ ਮੂਰਖ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭੇਗੀ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲਾਈ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆਣ ਕਦੀ ਵੀ ਡਰੋ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਆਣ ਡਰੋ ਨਾ ਕਦੀ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ MD ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ MD ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇਤਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੁੱਕ ਵਰਮ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਗੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੀਲੇ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੁੱਖ ਭੱਜਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਦਵੋ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।